اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ہستیاں جنہیں صحابہ کہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں سند رضوان موجود ہے، رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے دنیا میں انہیں عطا فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، اپنی برادری کو چھوڑا، اپنے کنبہ قبیلہ خاندان کو چھوڑا، اپنا سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیا۔ آج 21ویں صدی کا کوئی انسان اٹھتا ہے جس کے پاؤں میں اسلام کی خاطر شاید ایک کانٹا بھی نہ چبھا ہو، اور ان ہستیوں پر تبرہ کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، جنہیں آقائے نامدار تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جب بھی لب کشائی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں بولتے ہیں، اللہ کی وحی کے بغیر کچھ نہیں کہتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہستیوں کا نام لے کر کہا کہ یہ جنتی ہیں، آج 21ویں صدی کا انسان اٹھتا ہے اور ان پر کفر کی توپیں چلاتا ہے، نفاق کی توپیں چلاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ظلم ہے، اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان نفوس کو، ان ہستیوں کو ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رکھا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں سے بھی انہیں محفوظ رہنے دیں، وہی بات کہیں جو بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک دروازہ ہے جب تک کھڑا رہے گا فتنوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا رہے گا، لیکن جب وہ دروازہ گرا دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، ڈھا دیا جائے گا، تو پھر فتنوں کی بھرمار ہوگی، فتنے اپنا سر اٹھا لیں گے۔ دروازے سے مراد صحابی رسول، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی، جنہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگ مانگ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا، اور جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، لیکن نبوت رسالت اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر ختم کر دی ہے۔ یہ دروازہ جب گرا دیا گیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو پھر فتنوں نے سر اٹھایا، پھر فتنوں نے سر اٹھایا، پھر فتنے کھل کر سامنے آ گئے، اور انہوں نے خاص طور پہ وہ یہودی برادری اور یہودی لابی جن کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض تھا، اہل بیت کے خلاف بغض تھا، آل رسول کے خلاف بغض تھا، جنہوں نے مدینہ طیبہ میں باوجود اس کے کہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ تم مدینہ میں امن و امان سے رہو گے، رہتے رہو، لیکن اسلامی شاعر کا احترام کرنا ہے، ان بدبختوں نے، یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مل کر 3 بڑے قبیلے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، انہوں نے مل کر سازش کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر سے پتھر پھینک کر آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے اور قبل از وقت اطلاع دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے ان کے خلاف لشکر کشی کی، انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا، خیبر چلے گئے، وہاں پر بھی جا کر انہوں نے اپنی سازشیں بند نہ کی، بلکہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، حتیٰ کہ غزوہ خیبر ہوتا ہے ہجرت کے 7ویں سال، پھر انہیں خیبر سے بھی جلا وطن کر دیا گیا۔ تو جب آپ ان تمام واقعات کی گہرائی میں جا کر سوچیں گے تو اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب انسانوں کا ایک گروہ، انسانوں کی ایک جماعت، انسانوں کا ایک طبقہ برسر اقتدار ہوتا ہے، حکومت اقتدار اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم حکومت ان لوگوں سے چھین لیں، اقتدار ان سے چھین لیں اور حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھے، اور 30,000 کے قریب خط لکھے کوفیوں نے، لیکن بات وہی ہے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا۔
उन ख़तों का एतबार करते हुए सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकल पड़ते हैं। बहरहाल अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था। वकान अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। तकदीर के ऊपर हम ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते, इसमें खामोशी है। अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था। बहरहाल इब्तिदाअन हालात जंग के नहीं थे, लेकिन जब ये करीब पहुँचे कूफा से तो पता चला हानी बिन उर्वा को भी शहीद कर दिया गया, मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया गया। और जब आखिरी नमाज पढ़ाकर सलाम फेर कर पीछे फारिग हुए हानी बिन उर्वा तो देखा सारी मस्जिद खाली हो गई, कोई भी साथ नहीं था। वो जिन्होंने मारने की बैत की थी कि हम आखिर तक साथ रहेंगे, वो सारे कूफी रफू चक्कर हो गए, भाग गए और उन्होंने फ्रॉड किया, धोखा किया। अब वहाँ पर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 शर्तें पेश की, तमाम मकातिब फ़िक्र की किताबों के अंदर लिखी हुई हैं। जहाँ से आया हूँ वहीं पर वापस जाने दो, या मुसलमानों के किसी इस्लामी महाज पे जाने दो, जिहाद करते हुए क़िताल करते हुए अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाऊँगा, या मुझे यज़ीद बिन मुआविया अमीरुल मोमिनीन के पास जाने दो दिमश्क में, तो मैं खुद ही जाकर उनसे बात कर लेता हूँ। अब ये हुकूमत का बागी ग्रुप था। ये कम अज़ कम इतना ज़रूर है कि वो लोग नहीं थे जिनकी तरबियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। ये वो लोग नहीं थे, ये वो लोग नहीं थे जिनकी तरबियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। इसलिए कि जो जमाअत और इस्लाम का हरावल दस्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया था, वो तो कुर्बानियाँ देने वाले थे। जिस तरह के नवासे रसूल सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कुर्बानी दी थी, वो तो कुर्बानियाँ देने वाले थे, वो तो रज़ाए इलाही के तालिब थे, वो तो आखरत के मुतलाशी थे, वो दुनिया के तालिब नहीं थे, वो अल्लाह की रज़ा के तालिब थे, वो जन्नतुल फिरदौस के तालिब थे, वो अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन की रफ़ाक़त के तालिब थे। तो ये बात तो तयशुदा है कि ये बागी ग्रुप उन लोगों पर मुश्तमिल नहीं था जिनकी तरबियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। अलबत्ता ये हुकूमत का सज़ा याफ्ता बागी ग्रुप था, जिस तरह हर दौर में होता है। कि आज के दौर में नहीं है कि अगर एक तबका हुकूमत कर रहा है तो ऐसी पार्टियां मौजूद होती हैं जो हुकूमत पर जब देखो तनकीद करती रहती हैं, तानो तशनीअ करती रहती हैं, नुक्स निकालती रहती हैं, उनके ऐब तलाश करती रहती हैं, उनके अयूब व नकाइस को उछालती रहती हैं। जिस तरह के आज मीडिया का दौर है, हर बात मीडिया के ऊपर आकर एक दूसरे को तज़लील, तौहीन, तनकीस, क्या ये सिलसिले आज मौजूद नहीं है? तो वो दौर तो फितनों का दौर था। अल्लाह के बंदो समझिए इस बात को। अब जब 3 शर्तें पेश की तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर ये वापस चले गए फिर भी हमारी खैर नहीं, और अगर हमने इन्हें इस्लामी महाज पर जाने दिया तो हमारा पोल खुल जाएगा, हमारा पोल खुल जाएगा, मुजाहिदीन आएंगे और हमें हमारे कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि वक्ती तौर पर ऐसा करते हैं कि इनको दिमश्क जाने के लिए इनकी तीसरी शर्त मान लेते हैं। अब आप देखिए कि कूफा से दिमश्क तक का जो रास्ता है वो 3 दिन का है, 90 मील का है, 90 मील का है, तकरीबन 3 दिन का। तो जब ये मकाम करबो बला पर पहुँचे तो वहाँ पर ये हुकूमत का सज़ा याफ्ता बागी ग्रुप जो है, जिन्होंने वक्ती तौर पर मुसालहत करके तीसरी शर्त कबूल की कि ठीक है आप दिमश्क चले जाएं और वहाँ पर जाकर ख़ुद ही अपनी मामलात को देख लें, तय कर लें। ये सो रहे थे रात को, अचानक इन्होंने धावा बोला और बड़ी बेदर्दी के साथ आग वाले तीर खैमों पर बरसाए, खैमों को आग लगा दी गई और फिर जुल्म और बर्बरियत की वो दास्तान रक़ब हुई कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये जो शहीद किए गए ये सब ज़िंदा हैं, और जो शहीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जिन्हें अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाए तुम उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो ज़िंदा हैं, अपने परवरदिगार के पास हैं और उन्हें रिज़्क़ भी दिया जा रहा है। फ़रीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, वो खुश हैं उस पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इनामात और फ़यूज़ व बरक़ात और एहसानात जन्नत में अता कर रखे हैं। वो खुश हैं, अल्लाह तबारक व तआला के इनामात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, वो ज़िंदा हैं, अल्लाह की जन्नतों में।
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.